Okay. Hi everyone. So this is another session for the Angular. Yesterday we learned about how to get the value from the tick boxes, how to set the value to tick boxes, how to retrieve the value from tick box and display an HTML page, then how to call various event by using the button click or mouse over or some more events, and then on trigger of that event, how to call our custom function, customize function. Then yeah, how to create a function, how to pass the parameters, while passing the parameters what all things we'll need to consider. So हे सगळं आपण त्या ठिकाणी बघितलं. Now today we are going to learn how to start with the styling. Styling means आता याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचंय की अँग्युलरचं जर ऍप्लिकेशन असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये CSS कशी use करू शकतात. So as we all know, there are three types of CSS we can use. One is external CSS, then embedded, and then inline. Inline CSS you can easily use. Okay, there is no problem in that. But how to use global CSS? Global means external CSS, and how to restrict your CSS within your component only. So all those things we'll see in the Angular how we can do that. Before that, I just wanted to correct your last program, which I have given as an assignment. काय केलं होतं बघा, तुम्हाला काय करायचं होतं की जर आपल्याकडे दोन असे टेक बॉक्सेस असतील आणि ह्या टेक बॉक्स मध्ये जर मी काही एंटर केलं, then you just wanted to display the output in this format. So let's say I am having two tick boxes with first name and last name. I wanted to print your full name. So what I did, I haven't write anything into server side. I mean, sorry, in the TS file. In the TS file, you just need to mention or create two properties. One property is first name and last name. So these will be act as a model for these two tick boxes. तुम्ही म्हणाल की आता सर मॉडेल काय? मॉडेल म्हणजे अशी प्रॉपर्टी असते की जी UI मध्ये जे आपले फॉर्म कॉम्पोनंट्स असतात, इट विल होल्ड अ व्हॅल्यू फ्रॉम दॅट कॉम्पोनंट. ओके, त्या कॉम्पोनंटची व्हॅल्यू तो होल्ड करण्यासाठी जो प्रॉपर्टी असते दॅट इज कॉल्ड एज मॉडेल. तर मग आपण काय करणार? First of all, we'll create a new tick box. We'll assign some ID to it. We'll create another tick box. We'll assign some other ID to it. Okay, two tick boxes, first name and last name, two values. Sorry, two IDs. Now, मी एक इव्हेंट वापरतोय इनपुट नावाचा. मी कालच तुम्हाला काय सांगितलं की देर आर two events which will act as almost same. One is input and key up. So if you are using key up, that is also fine. की अप म्हणजे काय, एखादी की आपण प्रेस केलेली असेल आणि ती रिलीज केल्याबरोबर तो इव्हेंट ट्रिगर होतो. सो दॅट विल बी अ करेक्ट इव्हेंट फॉर टेक बॉक्स व्हॅल्यू चेंज और इनपुट इज also we can use. So we don't need to worry about key has been pressed or not. Input will also trigger when someone copy and paste into the text box. So that is the main difference. समजलं? की अप काय असतं, टेक्स्ट बॉक्स मध्ये जाऊन कोणी की प्रेस केली तरच, पण कॉपी पेस्ट करून बघा तुम्हाला की अप इव्हेंट ट्रिगर नाही होणार, बिकॉज वी हॅवंट टच द कीबोर्ड. We have just copy and paste by using the mouse, so that will not work. So that's why input means if anything changes in the text box, then this event will be get trigger automatically. Okay, so input event ला आपण काय करतोय, एक फर्स्ट नेम नावाचं मॉडेल होतं आपल्याकडे. ओके, या ठिकाणी मी एक मॉडेल घेतले फर्स्ट नेम. त्या मॉडेल मध्ये आपण व्हॅल्यू टाकतोय टेक बॉक्सची व्हॅल्यू. ओके, अगेन लास्ट नेम नावाचं एक मॉडेल आहे, त्याची व्हॅल्यू टाकतोय आपण लास्ट नेम मध्ये. ओके, सो we have just updated these two model or these two properties by using the latest or updated value from your text box. Once we got the updated values, we are just combining them here by using the interpolation and displaying it into the HTML page. That's it. बघा या ठिकाणी गेलो, या ठिकाणी फर्स्ट नेम टाकतो ABC, लास्ट नेम इज PQR. ओके, मग तुम्ही या ठिकाणी चेंज करा, नंतर त्या ठिकाणी जाऊन अपडेट करणार, या ठिकाणी चेंज करा, इट विल ऑल्सो वर्क अकॉर्डिंगली. सो वी हॅवंट इम्प्लिमेंटेड एनी हॅकिंग कोड. जसं की मी एक फंक्शन बनवेल आणि ते फंक्शन कॉल केल्या मग ते काय करणार, फक्त या टेक बॉक्सची व्हॅल्यू अपडेट करणार, इथे प्रिंट करणार, आणि त्या फंक्शनचं काही कामच नसेल. सो वाय वी शुड राईट अ फंक्शन विच इज नॉट डुईंग एनिथिंग. ओके, सो दॅट वॉज दॅट. आपण त्या ठिकाणी तो रिड्यूस केलाय, बट दॅट इज also fine, no problem, as long as you are getting the same output. But another developer will come and try to see your code, and he will see on change of this event you are calling some function and that function does not doing anything. It means that is a problematic.
So this is the right way in order to immediately copy the text from the text boxes and display into the UI. So this was the assignment, and second assignment was related to the counter. That was very simple. You have already done very properly. Next is how to work with the styling. Now let's create a new component. First of all, let's say we are having one component, app component. Okay, let's say we are having this default component, app component. I'm just removing everything. We don't need a single line of code. Okay, this is by default whatever we will get from the Angular while after getting the program or project. या ठिकाणी बघा एक कॉम्पोनंट आहे ऍप आणि त्या कॉम्पोनंट मध्ये एक मॉड्यूल सुद्धा आहे ऍप मॉड्यूल. ओके, सो लेट्स से आय वॉन्टेड टू ऍड अ CSS कोड. मी तुम्हाला 3 वेज सांगितले, एम्बेडेड, इंटरनल अँड देन इनलाईन. ओके, सॉरी, एम्बेडेड आणि इंटरनल सेम असतं. एक्सटर्नल, इंटरनल अँड इनलाईन. इनलाईन मीन्स या ठिकाणी मी जाणार, इथं म्हणणार स्टाईल इज इक्वल टू कलर कोलन रेड. दॅट्स इट. या ठिकाणी रेड कलर मध्ये तुम्हाला ऍप कॉम्पोनंट दिसेल. ओके, हे सगळ्यांना माहिती आहे. HTML ज्याला येत असेल तो व्यवस्थित फ्लॉलेसली काम करू शकतो, नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट आहे हाऊ टू क्रिएट अ क्लास इन द एक्सटर्नल फाईल. सो इच अँड एव्हरी कंपोनंट विल हॅव देअर ओन एक्सटर्नल फाईल. जसं की या कंपोनंटची एक्सटर्नल फाईल कोणती आहे, app.component.css, right? And then this file will contain whatever you will write here, color red. Okay, so color red, you can just use this class to any HTML element from the same component. Okay, या ठिकाणी जर समजा मी कलर रेड असं लिहिलेलं असेल and then मी जर HTML पेज मध्ये गेलो, या ठिकाणी म्हटलं क्लास इज इक्वल टू अशा पद्धतीने. ओके, and refresh, that's it. You can see the same. तुम्ही म्हणणार की सर नाही ते रिफ्रेशच नाही झालेलं. ओके, हे मागचंच काहीतरी दिसतंय. लेट्स चेंज द कलर, नो प्रॉब्लेम. झालंय रिफ्रेश. इट मीन्स this is how we can use the external CSS from the external file. दोन गोष्टी कळाल्या, इनलाईन कसं वापरायचं, एक्सटर्नल कसं वापरायचं. तुम्ही म्हणणार की सर आता इंटरनल कसं वापरायचं अँग्युलर मध्ये, बिकॉज ज्यावेळेस आपण HTML शिकत होतो त्यावेळेस काय व्हायचं की तिथं एक हेड नावाचा सेक्शन होता. मग हेड सेक्शन मध्ये वी वर एबल टू ऍड अ स्टाईल टॅग अँड इनसाइड दॅट टाइल टॅग वी यूज टू ऍड द CSS. दॅट वॉज एम्बेडेड ऑर इंटरनल. बट हिअर for each component, if I wanted to add an internal CSS, there is no head tag at all. So where we should put that internal CSS, right? असा क्वेश्चन तुम्हाला पडला पाहिजे. तर मग इंटरनल CSS जर तुम्हाला वापरायचं असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता, TS फाईल मध्ये जा. या ठिकाणी तुम्ही स्टाईल URL टाकलाय, त्याच्याच खाली वाटल्यास तुम्ही असं स्टाईल म्हणू शकता, स्टाईल. ओके, कोलन कर्ली अँगल सॉरी स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन क्लोज, याच्या आत तुम्ही या ठिकाणी याच्या आत इथं CSS लिहू शकता. ओके, किंवा इनलाईन कॉम्पोनंट क्रिएट करून घ्या, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही CSS लिहू शकता. नॉट शुअर व्हाय इट इज नॉट वर्किंग. Okay, let's try to create a new component with inline CSS. कसं क्रिएट करतो आपण नवीन component? Let's add new terminal, ng generate component, let's say user list and inline style. Okay, अशा पद्धतीने आपण एक component बनवला. काय म्हणता, okay, do one thing, go here, click on CMD, now try it again. आता काय होईल, एक नवीन कंपोनंट बनेल ज्याच्यामध्ये एक्सटर्नल CSS नसेल. and then in that component if you go to the CS file you will see styles. काय चुकलं आपलं, त्या ठिकाणी yes टाकायचं. ओके, Ctrl Z करा. ओके, या ठिकाणी स्टाईलच्या ऐवजी स्टाईल्स एवढे लिहायचं, दॅट्स इट. आणि त्या स्टाईलच्या आत तुम्ही काय करू शकता, इनलाईन सॉरी इंटरनल CSS लिहू शकता. जसं की मी आता या ठिकाणी नवीन क्लास येतो इटॅलिक नावाचा. ओके, इटॅलिक अँड कर्ली ओपन क्लोज, याच्या आत जर मी कोड लिहिला की फॉन्ट स्टाईल कोलन इटॅलिक,
then expectation is this class, if I use within a same component here, color red and italic, then external CSS should also work and internal CSS should also work. You can see color red is not working, but let's see why. Because we have removed the external CSS URL. So let's add that as well and refresh the component. दिसतंय या ठिकाणी काय झालं, एक ब्ल्यू कलर नावाचा आपण क्लास लिहिला होता. जर तुम्ही नोटीस केलं, ब्ल्यू कलरचा क्लास आपल्या इंटरनल सीएसएस मध्ये नाहीये. ओके, मग तो कुठं असेल, तो आहे app.component.css. दिसतंय का बघा, app.component.css या ठिकाणी ब्ल्यू कलरचा क्लास आहे. ओके, अँड देन इटॅलिक नावाचा क्लास आपला कुठं आहे, सो इट इज इनसाइड your inline CSS, sorry, internal CSS. If you go to the CSS file, sorry, TS file, here you will find the internal CSS. So दोन गोष्टी आपल्याला बघायला मिळाल्या. If you want to add some classes which should be a part of a current component only, then you are having a two ways. Either you can add that class inside your external file which is only used within that component, or you can add your CSS inside your TS file itself by using the styles attribute, and this is an array, you can say, and this array will contain the CSS. Okay, you can add multiple CSS as well. जसं की या ठिकाणी अंडरलाईन नावाचं तुम्हाला टाकायचं, अंडरलाईन, मग कर्ली ओपन क्लोज, काय असतं त्याचं, टेक्स्ट आठवतंय का, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाईन, CSS मध्ये शिकवलेली तुम्हाला ही गोष्ट. आणि ही अंडरलाईन नावाची जी क्लास आहे याला तुम्ही या ठिकाणी परत असं टाकू शकता. बघा काय होईल आता, कलर रेड कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल फाईल, इटॅलिक अँड अंडरलाईन कमिंग फ्रॉम द इंटरनल फाईल. दिसतंय? सो दिस इज द वे यू कॅन डू. नाव तुमचा क्वेश्चन असा असायला हवा की सर ठीक आहे, वॉट एव्हर CSS वी हॅव ऍडेड इन ऍप कंपोनंट, what will happen if I use the same classes inside user list component? Will it work? Let's try it. आता समजा user list, right? So I just wanted to display the user list component inside the app component first. मग या ठिकाणी आपण काय करूया, इथे एक H4 टाकतो, इथे म्हणतो user list. ओके, याच्या खाली how we can render the component, how we can print the output of this component inside the app.component.html file माहिती आहे का? परत सांगतो, युजर लिस्ट नावाचा जो कंपोनंट बनवला आहे त्याचा आउटपुट मला या ठिकाणी प्रिंट करायचे. काय करावं लागेल, सिलेक्टर, राइट. You just need to go to the TS file of that component, copy the selector, okay, and then come to your app.component file again and use that selector as a HTML tag. That's it. त्या ठिकाणी तुम्हाला युजर लिस्ट दिसेल, युजर लिस्ट वर्क्स. आता हे युजर लिस्ट वर्क्स नाव कुठून आलेलं आहे, तर हे आलेलं आहे तुमच्या या कंपोनंट मधून. ओके, इथं आपण छोटीशी युजर लिस्ट बनवूया, जसं की UL, त्याच्यामध्ये LI, user1, then user2, 3, 4, 5. Okay, let's do like this. रिफ्रेश करा, आले, LI क्लोज नाही केला, क्लोज करा त्याला. दॅट्स इट. अशा अजून काय झालंय गडबड, या ठिकाणी एक्स्ट्रा टाकलेलं आहे. ओके, no problem. So we are now having these many users coming from the user component list. What will happen if I use underline class here? कोण सांगेल काय होईल? बघा, अंडरलाईन नावाचा क्लास आहे की जो मी युजर लिस्ट कंपोनंट मध्ये वापरतोय. ओके, what should be the output? Anyone? सर त्याला एक्सपोर्ट करायला लागेल ना. एक्सपोर्ट करायला लागेल, श्रुती काटे. ओके, why we'll need to export that? When we should export the component? No sir, it will work. Okay, we don't need to export that component. Because this component is registered into the app.module.ts, if you see here. Okay, and as long as both components are part of the same app module, same module file, you don't need to export any component. But whenever you want to use the current component
which is a part of module 1 and you want to use that in module 2, then you will need to export that. But in this case, that is not needed. ओके, आता आपल्याला काय करावं लागेल की हा जो कंपोनंट आहे एक्सपोर्ट कधी करतो, ज्यावेळेस तुम्हाला कंपोनंट वापरायचा असेल. आणि आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे की app.component.html मध्ये मी ते वापरलेलं पण आहे and that is working. Now the problem is I wanted to use underline class which is part of app.component.html or CSS file, okay, or TS file here as an inline. हा याच्या TS फाईल मधून युजर लिस्टच्या कंपोनंटच्या HTML फाईल मध्ये ऍक्सेसिबल होईल का? तर नाही होणार. दिसते या ठिकाणी अंडरलाईन आलेली नाहीये. मग इन ऑर्डर टू मेक इट ग्लोबल, एक मिनिट, in order to make it global, what you will need to do, you will need to just remove it from here. इथून याला काढून टाका. ग्लोबल का करायचं आपल्याला? कारण की आपल्याला across the component we wanted to share the CSS code. So in that case you will need to go to the style.css file. okay, या फाईल मध्ये जायचं, त्या ठिकाणी मग असा कोड टाकायचा जो कोड तुम्हाला कोणत्याही कंपोनंट मध्ये वापरता आला पाहिजे. ओके, CSS रिलेटेड कोड की जो तुम्हाला कोणत्याही कंपोनंट मध्ये, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द मॉड्यूल ऑफ इट, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द फोल्डर वेअर इट इज क्रिएटेड, यू वॉन्टेड टू यूज दॅट एव्हरीवेअर. खूप सोपं आहे आणि महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला रेफरन्सेस ऍड करायची गरज नाही. दिसतंय का? फोल्डर स्ट्रक्चर बनवून दिलेलं आहे. You don't have to write or add any reference into file 1 or 2 or 3. Don't worry. Just create a component, follow the architecture. That's it. Okay. या ठिकाणी बघा, मला style.css मध्ये मी कार्ड कोड टाकला, ते इथे लिहिलेलं आहे ग्लोबल स्टाईल. ओके, जर तुम्हाला मल्टिपल कंपोनेंट्स मध्ये सेम कोड, असा कोड which you wanted to reuse in multiple component, that should be stay here. And asa code that should only part of the current component, that should be come here. मला color blue नावाचा क्लास फक्त आणि फक्त app component साठीच वापरायचा आहे. So in the external file of that component this code should be written. याच्यामध्येच लिहिला गेला पाहिजे, कारण की हा कोड फक्त आणि फक्त आपण app.component साठी वापरतो. त्याच्यानंतर या ठिकाणी कोणता लिहिणार? ज्यावेळेस यू डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ एक्सटर्नल फाईल. आता ही सिनेरिओ कधी येणार? वेन आय डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एक्सटर्नल फाईल, वेन यू ओनली हॅव वन क्लास. तुमच्याकडे फक्त इटॅलिक नावाचा क्लास आहे लेट्स से, आणि याच्यामध्ये काहीच नाही, ही एम्प्टी फाईल आहे. ओके, मग वाय वी शुड क्रिएट अ न्यू फाईल ओनली बिकॉज ऑफ द सिंगल क्लास? सो इन दॅट केस यू कॅन जस्ट डिलीट दिस फाईल. ओके, अँड देन डिलीट केल्यानंतर त्याचा रेफरन्स काढून टाका आणि एक इनलाईन CSS, इंटरनल CSS लिहून घ्या. समजलं का? तर अशा काही गोष्टी असतात की यू विल नीड टू डिसाइड ऑन द रन टाइम ऍज पर युअर करंट रिक्वायरमेंट. तुम्हाला कधी इंटरनल वापरावी लागेल? ज्यावेळेस तुमच्याकडे CSS खूप कमी आहे, ती CSS तुम्हाला फक्त करंट कंपोनंट साठी वापरायची. डोंट नीड टू क्रिएट एक्सटर्नल फाईल. एक्सटर्नल फाईल कधी वापरायची? जस्ट यू आर हॅव्हिंग टू बिग CSS फॉर करंट कंपोनंट, सो यू कॅन यूज द एक्सटर्नल CSS फाईल अँड दॅट इज व्हेरी गुड प्रॅक्टिस. कारण की TS फाईल मध्ये जास्त करून CSS चा कोड ठेवायचा नाही. दॅट इज नॉट अ गुड प्रॅक्टिस. ओके, सो इन दॅट केस ऑलवेज कीप युअर TS फाईल फ्री. आय मीन याच्यामध्ये CSS चा कोडही नकोय, HTML चा कोड नकोय, याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त तुमच्या क्लायंट साइड जे काही लॉजिक असेल, जावास्क्रिप्टचा जो काही कोड असेल त्याच्या रिलेटेड कोड याच्यात असला पाहिजे. ओके, बट यू नो दॅट की आपल्याकडे फक्त एक आणि एकच CSS चा क्लास आहे, जास्तीत जास्त 2 असतील, खूप कमी आहे समजा, स्मॉल अमाउंट ऑफ CSS कोड. इन दॅट केस डोंट राईट युअर CSS कोड इनटू द एक्सटर्नल फाईल, दॅट इज ऍक्सेप्टेबल. ओके, अँड style.css ही फाईल कधी वापरायची? ज्यावेळेस इफ यू वॉन्ट टू शेअर दिस कोड बिटवीन ऑल युअर कॉम्पोनंट्स. ओके, तुमच्याकडे खूप सारे कॉम्पोनंट्स आहेत आणि त्या कॉम्पोनंट्स मध्ये तुम्हाला जर तुमचा हा कोड शेअर करायचा असेल, इन दॅट केस गो विथ द ग्लोबल CSS. दिस इज युअर ग्लोबल CSS फाईल. एनी डाऊट इन द स्टायलिंग? बघा या ठिकाणी आपण एवढ्या गोष्टी कव्हर केल्यात. व्हॉट इज कॉम्पोनंट स्टाईल, व्हॉट इज ग्लोबल स्टाईल, व्हॉट इज इंटरनल स्टाईल आणि व्हॉट इज स्टाईल प्रायोरिटी, हे राहिलेलं आहे. बट मला एक सांगा, इथपर्यंत तुम्हाला कळलं आहे का? कधी इंटरनल वापरायचा, कधी ग्लोबल वापरायचा
कधी कॉम्पोनंटची एक्सटर्नल फाईल वापरायची. एवढं कळालंय? इंटरव्ह्यूवर क्वेश्चन विचारू शकतो किंवा मी विचारतो तुम्हाला वाटल्यास. ऋषिकेश सुनार, हॅलो. हा मला एक सांग, स्टाईल डॉट सीएसएस फाईल मध्ये आपण कधी कोड टाकणार? सर ज्यावेळेस जास्त आपल्याला CSS राईट करायची तेव्हा. ज्यावेळेस जास्त सीएसएस राईट करायची तेव्हा स्टाईल डॉट सीएसएस मध्ये टाकायचा. हो. आणि मग कॉम्पोनंट डॉट ऍप कॉम्पोनंट डॉट सीएसएस ह्याच्यात कधी टाकायचा मग? अं, हे बघा, प्रत्येक कॉम्पोनंटला त्याची स्वतःची सीएसएस फाईल असते. ओके, आता युजर लिस्ट इज अ कॉम्पोनंट. इफ यू एक्सपांड दिस यू विल फाइंड दिस 3 फाइल्स, 4 फाइल्स ऍक्च्युअली, कारण की हा इनलाईन कॉम्पोनंट आपण क्रिएट केलाय. दॅट्स वाय देयर इज नो एक्सटर्नल फाईल, बट इथे आपल्याला एक सीएसएस फाईल सुद्धा मिळते. आणि ती सीएसएस फाईल मध्ये कोड कधी वापरायचा? जेव्हा यू आर हॅव्हिंग अ व्हेरी बिग सीएसएस कोड विच इज ओनली ऍप्लिकेबल फॉर करंट कॉम्पोनंट. करंट कॉम्पोनंट साठी लागणारी खूप सारी मोठी सीएसएस तुमच्याकडे असेल, त्या केसमध्ये तुम्हाला त्या कॉम्पोनंटच्या एक्सटर्नल फाईल मध्ये कोड लिहायचा. स्टाईल डॉट सीएसएस मध्ये कोड कधी लिहायचा ऋषिकेश? वेन यू वॉन्टेड टू शेअर युअर सीएसएस बिटवीन मल्टिपल कॉम्पोनंट्स. ओके, म्हणजे ऍप कॉम्पोनंट मध्ये पण तुम्हाला हा क्लास वापरायचा आहे, युजर लिस्ट मध्ये पण वापरायचा आहे, लॉग इन मध्ये पण वापरायचा आहे, रजिस्ट्रेशन पेज मध्ये पण वापरायचा आहे, ईच अँड एव्हरी पेज मध्ये वापरायचं आहे, प्रत्येक ठिकाणी वापरायचं. ओके, मग ते असेल तुमचं ग्लोबल सीएसएस. मग ते ग्लोबल सीएसएस या फाईल मध्ये टाकायचं. जसे की तुमचे युटिलिटी क्लासेस तुम्ही बनवून ठेवू शकता, जसे की अंडरलाईन, डॉट बोल्ड. ओके, दीज आर युअर युटिलिटी क्लासेस. ओके, बोल्ड साठी काय वापरतो आपण? फॉन्ट, वेट, बोल्ड. झालं अशा पद्धतीने. सो दीज युटिलिटी क्लासेस यू कॅन राईट इन टू युअर ग्लोबल फाईल, बिकॉज हे पेज डिपेंडंट नाहीयेत. ओके, पेज ओरिएंटेड नाहीयेत. तुम्ही बघू शकता की अंडरलाईन असं आहे की मी फक्त लॉग इन पेज मध्ये टाकू शकतो आणि रजिस्ट्रेशन मध्ये मला लागणार नाही. नाही, कदाचित लागू शकतं. आपल्याला पासवर्ड चेंजच्या फॉर्म मध्ये लागू शकतं, आपल्याला अजून डॅशबोर्ड पेज मध्ये लागू शकतो. सो दिस इज समथिंग लाईक ग्लोबल सीएसएस. ओके, इफ यू वॉन्टेड टू ऍड युअर ग्लोबल सीएसएस, गो विथ द स्टाईल डॉट सीएसएस. एवढं लक्षात घ्या. ओके. एनी अदर? कोणी सांगू शकतं का सर मला इंटरनल सीएसएस कधी वापरायची समजलंच नाही असं कोणाला डाऊट, किंवा अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स? महेश? येस सर. ओके, कळतंय? हो सर. मला एक सांग, इथे एक फाईल मिसिंग आहे का? ही सी याच्यामध्ये User- सीएस युजर लिस्ट मध्ये सीएसएस फाईल मिसिंग आहे. राईट. कारण की हे युजर पेज साठी आहे आणि तिथं आपण स्टाईलचा यूज केला. युजर पेज मध्ये स्टाईल वापरायची नाही? वापरायची. वापरायची, राईट. आणि मग इथं मिसिंग काय आहे? कशामुळे? सर नो आयडिया सर. नो आयडिया ना? तर ओके, मी सांगू. तुम्ही इनलाईन टाकलं होतं तिथे. राईट. म्हणून. जेव्हा आपण नवीन कॉम्पोनंट क्रिएट करतो त्यावेळेस आपण काय टाकलेले बघा महेश? इनलाईन स्टाईल. ओके, मग इनलाईन स्टाईल टाकल्यामुळे काय झालं की इट हॅज क्रिएटेड अ न्यू कॉम्पोनंट विदाउट सीएसएस फाईल, अँड तो असं एक्सपेक्ट करतोय की तुम्हाला सीएसएस वापरायची असेल देन यू विल यूज दिस स्टाईल टॅग. ओके, इंटरनल सीएसएस तुम्हाला वापरायची, एक्सटर्नल नाही. त्याच्यामुळे त्याने काय केलं, आपल्याला एक्सटर्नल सीएसएस फाईल क्रिएट नाही करून दिली. ओके ओके सर. ओके, नो प्रॉब्लेम. जर तुमचं सीएसएस, बोला. सर इंटरनल सीएसएस एकदा रिपीट करता का सर? लेट जॉईन झालं तर थोडं. अगोदर जॉईनच नाही झाले तुम्ही, मग मी तुम्हाला मेसेज टाकला ग्रुपला, देन यू जॉईन दिस कोर्स का? सर मी थोडंसं म्हणजे बाहेर गेलो होतो, आता घरी आलो होतो सर, ते थोडं लेट झालं. ओके, नो प्रॉब्लेम. मी केलेली रेकॉर्डिंग मी पाठवतो तुला लिंक सेपरेट. ओके, सो लेट्स स्टॉप द रेकॉर्डिंग अँड मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. एनी अदर इश्यू और क्वेश्चन या टॉपिक वरती? हाऊ टू स्टार्ट विथ द स्टाईल? हॅलो बोला प्रशिक. सर, ते app.component.css चं एकदा एक्सप्लेन. app.component.css, राईट. हे बघा, app.component हे वेगळं काही नाहीये.
ओके, ऍप डॉट कॉम्पोनंट हे एक कॉम्पोनंट आहे की जे आपल्याला बाय डिफॉल्ट मिळतं. ज्यावेळेस आपण नवीन अँग्युलरचं ऍप्लिकेशन बनवतो, एक कॉम्पोनंट ते आपल्याला क्रिएट करून देतात ऍप नावाचं. ओके, जसं आपण युजर लिस्ट नावाचा कॉम्पोनंट आपण स्वतः बनवला, तसंच ऍप नावाचं कॉम्पोनंट त्यांनी आपल्याला बनवून दिलं. एवढं लक्षात घ्या. आता कॉम्पोनंट म्हटलं की 3-4 फाईल आपल्या डोळ्यासमोर आल्या पाहिजे. CSS फाईल, HTML फाईल आणि TS फाईल. हे spec.css सोडून द्या, ते तुमच्या आता सध्या कामाची नाही. पण 3 फाईल ऍटलीस्ट तुमच्या डोळ्यासमोर आल्या पाहिजे. कोणत्या? TS, HTML आणि CSS. ओके, आता एका वेब ऍप्लिकेशनसाठी किंवा वेब पेजसाठी किंवा छोट्याशा वेब पेजचा पार्टसाठी आपल्याला काय काय गोष्टी कराव्या लागतात, की वेब पेजमध्ये कंटेंट टाकावे लागतात. सो इन ऑर्डर टू ऍड द कंटेंट इन HTML फॉर्मॅट यू विल नीड टू यूज HTML फाईल. CSS फाईल कधी वापरायची असते, ज्यावेळेस तुम्हाला त्या कंटेंटला फॉर्मॅटिंग करायची असते. म्हणून तुम्हाला CSS फाईल ऑलरेडी त्यांनी दिलेली आहे. आणि TS फाईल कधी वापरायची, इफ यू वॉन्टेड टू अप्लाय सम क्लायंट साइड ऑपरेशन्स टू दॅट कॉम्पोनंट. So these are the combination of the one of the component from your page. आता लेट्स से आपल्याकडे लॉगिन पेज आहे. लॉगिन पेजचं तुम्हाला जसं की एखादा टेक्स्ट बॉक्स टाकायचा आहे, बटन्स टाकायचे, तर ते तुम्ही HTML फाईलमध्ये टाका. त्याच्यानंतर टेक्स्ट बॉक्सला किंवा बटनला कलर कॉम्बिनेशन चेंज करायचं असेल तर एक्सटर्नल CSS मध्ये टाका. आणि त्या बटनला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी लॉगिनची फंक्शनॅलिटी इम्प्लिमेंट करायची, व्हॅलिडेशन्स करायची, देन यू कॅन यूज युअर TS फाईल. ओके, असं आहे. तर या सेशनमध्ये आपण CSS फाईल बद्दल काय शिकलो, की CSS कधी वापरायची. सो तुम्हाला अगोदर डिसाईड करावं लागेल, की ऍप नावाचा जो कंपोनंट आहे, ऍपच नाही कोणताही एक्स नावाचा कंपोनंट आहे, त्या कंपोनंटसाठी आपल्याला CSS किती अमाऊंटमध्ये यूज झालेली. तुम्ही जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये फक्त 1 किंवा 2 क्लासेस असतील. देन डोंट यूज एक्सटर्नल फाईल. यू कॅन जस्ट डिलीट दॅट. ओके, and instead of that you can go to the TS file. Inside the style tag you can use the internal CSS. Okay, but जसं मी अगोदर सांगितलं, TS फाईलला जेवढं तुम्हाला मोकळं ठेवता येईल तेवढं मोकळं ठेवा, बिकॉज इन दिस फाईल वी विल ओनली राईट द जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड. जरी तुमच्याकडे मोर दॅन 2 क्लासेस असतील, गो विथ द एक्सटर्नल CSS, कारण की ते ऑलरेडी क्रिएटेड आहे क्रिएटेड तर टाकून घ्या. या ठिकाणी जे काही तुम्ही CSS टाकणार दॅट विल बी ओनली ऍप्लिकेबल फॉर दिस करंट कंपोनंट ओनली, नॉट आउटसाइड ऑफ दिस कंपोनंट. जसं आपण युजर लिस्ट मध्ये जे काही CSS या ठिकाणी लिहिलेली असेल, दिस विल बी ओनली ऍक्सेसिबल विदिन युजर लिस्ट कंपोनंट, नॉट इन अ ऍप कंपोनंट. तसंच ऍप कंपोनंट मध्ये जे काही CSS लिहिणार ती फक्त ऍप कंपोनंट साठी वापरली जाईल, युजर लिस्ट साठी नाही. मग जर अशी CSS तुम्हाला पाहिजे असेल की जी तुम्हाला ग्लोबली वापरायची, you wanted to use that CSS in app component as well as in user list component, then add that code into the style.css file. या फाईल मध्ये तसा कोड टाका. समजलं? style.css मध्ये कोणता कोड टाकायचा, जो तुम्हाला मल्टिपल कॉम्पोनंट सोबत शेअर करायचा आहे. आणि प्रत्येक कॉम्पोनंटच्या CSS फाईल मध्ये तो कोड टाकायचा जो तुम्हाला फक्त करंट कॉम्पोनंट साठी लागतो. समजलं? आणि जर एखाद्या कॉम्पोनंटला CSS फाईल नसेल, देन त्याला इंटरनल CSS या ठिकाणी वापरू शकतात. विवेक, सो दिस इज युअर इंटरनल CSS. या ठिकाणी तू काय करू शकतोस, यू डोंट हॅव टू राईट द एक्सटर्नल फाईल पाथ हिअर. इन्स्टेड ऑफ दॅट यू कॅन राईट युअर इंटरनल CSS. अशा पद्धतीने या ठिकाणी समजा आता माझ्याकडे युजर लिस्ट नावाचा कॉम्पोनंट, त्याच्यामध्ये मग मी एक नवीन क्लास लिहितो. क्लासचं नाव देतो बॅकग्राऊंड किंवा BG Hello असं काहीतरी आपण त्याला क्लासला नाव दिलं. आणि याचं बिहेवियर काय असेल की बॅकग्राऊंड कलर हेलो असं त्याचं बिहेवियर आहे. आता ही झाली इंटरनल CSS. ओके, इफ यू यूज दिस क्लास इन युअर HTML फाईल. आता मला सांगा ही TS फाईल कोणाची आहे, तर ही आहे user list component.ts. so it means that you can only use this class within this component. या componentची HTML फाईल कोणती आहे, तर ही आहे. याच्यामध्ये जर तुम्ही असं वापरलं, अंडरलाईन पण कर आणि बॅकग्राऊंड कलर येलो कर, देन इट विल वर्क. बघा झालं येलो कलरचं बॅकग्राऊंड. पण जर तुम्ही हा BG येलो नावाचा क्लास इफ यू आर ट्राइंग टू यूज इन app.component.html फाईल, देन दिस विल नॉट वर्क. का? या ठिकाणी का नाही आला बॅकग्राऊंड कलर येलो? बिकॉज that class is only limited to this component, user list component, and you are trying to use that class inside the app component. So this is not going to work. कळलं आता? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. चालेल. Let me just stop the recording for this topic and start it again for next topic. So next topic will be our property binding.